पुलिस अधिकारी मैंने संपुक्त थे विरुद्ध सरकार एक्शन नौकरी पुलिस अधिकारी जेडे बड़ अधिकारी हूँ विरुद्ध एक्शन निश्चित रूप सरकार ने आडुआले रखिले भी सरकार हूँ पुलिस प्रशासन केही रखिपारे कारण भयभीत होगी बर्तमान से भूल कर दौर तेणु पुलिस बर्तमान एमती प्रेसर भितर अच्छी गोटे कले सी आउ गोटे ओडिया गोटे कथा अच्छी चाही चाही जलका मारी नेले महापात्र कहबार अर्थात एया जे सर्वसम्मुख चाही थिबा बेले चाही बसिथिबा बेले पुलिस अति चतुरता सहित निजको निर्दोष करिबो बोली निज दाग लागि बर्दी लागि दाग को धोइबा पई किंबा छड़ेबा पई अति चतुरता सहित जो एसी रूम रे ओम को बसई झाड़ भुआ जेरा करुले से ओम को पता नहीं क्यों गलिया बाट दे पुलिस खसई देला पुलिस गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देवारे निजर मुह लुचाउछंती एठू स्पष्ट प्रमाण हो जाउछि जे पुलिस रो पारिबा पणिया केते ओडिशा पुलिस रो प्रशासनिक अधिकारी को पारिबा पणिया केते जे गणमाध्यम को सामना करि पारनांती जे से दिन गोटे मृत्यु मर्डर करा जाउथिबा हत्या करा जाउथिबा स्पॉट रे हत्या जो माने करूथि तांको ब्रेक करि पारनांती किंबा एठी जो प्रतिक्रिया आसुछि जोंको जेरा करा जो घंटा घंटा धरी से सामना करते एथुरु स्पष्ट जना पड़ी पुलिस केउठी ना केउठी दोष करिछि दोष को लुचेबा को जाई निजे मध्य लुचुछि गणमाध्यम सामनारू ओडिशावासी सामनारू तो एबे हम सहित जोड़ी जाइछन्ती वरिष्ठ सांबादिक तथा सामाजिक कर्मी सुकांत बाबू सर कौन कहिबे एठी घंटा घंटा गणमाध्यम जगिकी थिबा बेले मध्य पुलिस कौन से गलिया बाटरे ओम को खसई नहीं गला देखंतु पुलिस जेतेले आज की तृतीय दिन हला सारा ओडिशावासी चाहिकी रहिछन्ती ओम रो घटना ओम हो बा तमाम जो लोक मानकर आज तमाम जेरा होची 3 दिन काल जेतेले ह्यूमन राइट्स रो कर्मी माने आसीछन्ती बा तांको अधिकारी माने दिल्ली रो आसीछन्ती से माने जेतेबेले जाइथिले सौम्यंक घर को जाइथिले तांको बापा मां को ठारू आरंभ करी सुमन ठारू तांकर सांग साथी जिम सबुआडे से माने परिदर्शन कले एवं तत्पर से तांको गाँ को जाइथिले जो स्थल रे तांको जो भीड़ रे जो तांको मरा जाइथिला से जगह को मध्य जाइथिले काहेकि को जगह रे तांको बंधा हैतिला काहेकि एठे पुलिस भीड़ नियंत्रण करि तमाम जिनस को जेतेबेले तन्न तन्न करी से काली दिन जांक पूरा तन्न तन्न करी काम करथिले एवं जेरा करिया परे आज से माने डाकिथिले जो झियो अभियोग करथिले जे सौम्य तांको किछि छेड़छाड़ करथिला तांको मध्य आनिथिले तत्पर ओम को आनिथिले एवं जो ड्राइवर एम्बुलेंस ड्राइवर को आनिथिले जो ड्राइवर तांको नेइथिला पिकअप रे ताको मध्य डका हैतिला एवं आउ किछि तांको मामो ट्रैक्टर ठो आरंभ कर जेते लोकन को जो माने संपृक्त समस्त को डाकिथिले एवं प्रत्यक्षदर्शी किछि डाकिथिले जेतेबेले गोटे घटना घटे सदाबेले पुलिस हो प्रशासन हो सदाबेले चतुर्थ स्तंभटारु दूरे रखिबा को सदाबेले से माने चाहिदନ୍ତି कारण मीडिया एमती गोटे जिंस से माने ताल को तिल कर दे पारंती बोली तांको मन रे सदा भय थाए एवं जेतेबेले जो घटनाटी घटिछि जेतेबेले पुलिस ऊपर को सरकार को ऊपर को अंगुली आसुछि एवं गोटे मां तार माने कानी पतई की भिक मागुछि राष्ट्रपति ठो आरंभ करी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जिबा को राज रास्ता रे आसी ठिया होछि एवं सारा जनता ओडिसा रो लोक माने गोटे मां रो जेतेले कोळ शून्य हो जाइछि जो सरकार डिम डिम बाजुथिला जे पूर्व सरकार खराब थिले वर्तमान मोहन माई सरकार को लोक माने मध्य आश्चर्यित होछन जे डबल इंजिन सरकार करूछि कोन मोदी सेठै कोन करूछन 56 इंच रो छाती एठे कुआडे गला एठे मोहन माझींकर जो मां को सम्मान देबा कुआडे गला जो सरकार को आनिथिले पुलिस रो कोठे ना कोठे तार दृष्टिभंगी रे रहिछि जे मीडिया हमको हैरान करि पारे बा ओम को जदी किछि पचारिबे सेटा खुलासा हि जबो एवं पुलिस सदा बेले कहिताए जे आमे जदी अभियुक्त ठारू किछि सुराग तमे नै जबो ताहले हमको अन्य अभियुक्त को धरिबार असुविधा हो तेनु ए पर्यंत जो 18 जन आहुरी अनेक लोकन को बाकी रहिछि धरिया पई तेनु पुलिस सदा बेले खोजे जे जो माने दोषी हंतु बा निर्दोष मीडिया आगु को न जान मीडिया को गले हुए तो तांकर कोन पर्दाफाश हि जबो बा ओम किछि कहि देबो बा झियो माने किछि कहि देबे तेनु जेतेले एनएचआरसी टीम तांको पचारुथिला सेतेबेले से माने तार रुद्धद्वार भितरे ता भितरु मध्य काहा को छडा जाय नथला माळमाळ पुलिस जगा जायथिला ता भितरु कैमरामैन हो बा रिपोर्टर काहा को छडा नथला तेनु एई छडा न जिबार कारण कोन कारण तांकर ता भितरे किछि अभिसंधि रहिछि हुए तो एनएचआरसी टीम आगे हुए तो धरा पड़बे ओम जदी किछि कहि देबो अलगा कथा ताहले ता भी गणमाध्यम को आसिले विवादीय मान हो जाव तेणु पुलिस ये कौटे ना कौटे समस्त दूरे रखुची मीडिया आगु कारण सांबादिक मैंने केतले क्रॉस क्वेश्चन जो करेंगे से हुए तो जो लोकटी ओम हूँ झील मैंने हूँ जो मैंने ड्राइवर हूँ से मैंने कौन ना कौन
ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିବ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ କରିଗଲେ ତାହେଲେ ମିଡିଆ ତାକୁ ଏମିତି ବାଗରେ ବଜେଇବ ତାହେଲେ ସରକାର ହୁଏତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିପାରନ୍ତି ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ଯାହା ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପୋଲିସ କି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ବଦଳି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଘଟୁ ବା ଆମ ବର୍ଦ୍ଦିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗୁ, ତେଣୁ ସେ ତାର ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ତା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପୁରା ତତ୍ପର ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଓମର ଘଟଣାଟି ଓମ ହଉ ବା ଝିଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସୌମ୍ୟ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡିଆ ବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଉ ଭଳି ଲାଗି ପଡିଛି ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇପାରେ। ଯେତେ ଆଢୁଆଳରେ ରଖିଲେ ବି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେହି ରଖିପାରିବେନି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟଭୀତ ହେଇଛି। କାରଣ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁଲ କରିଦଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରଙ୍ଗ କେସ୍ ହଉ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୋଉ କେସ୍ ହଉ, ବିଭାଗ ଏମିତି ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଲି ଫିତା ଡୋର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧା ତାଙ୍କର ଆଇନ। ତେଣୁ ଏ ଆଇନ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଏମିତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କହିବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବାଇଟ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଛୋଟ ସ୍ତରରୁ ବଡ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୋଲିସର ଭଲ ଗୁଣ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବା ସୌମ୍ୟ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଠେଇ ଯାହାକୁ ମନ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ୍ଦ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ତାକୁ ଆଣିକି ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଫେର ଯଦି ତାର ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉଛି ବାଡୁ ତାକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବି ଛାଡିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଦାଉ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପୁରା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଁ କୁ ବାପାକୁ ସେମାନେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଇନ କଟି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ବସେଇକି ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ରକୁ ତନ୍ନଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିମ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି 2 ଦିନ କହିକି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ସେମାନେ 5 ଦିନ ରହିବେ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ପୋଲିସ କି ମଧ୍ୟ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ତାଙ୍କୁ ବି ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ହड़बड़े ଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ଘରକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ତାର ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ। କାରଣ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ଏତେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବା ବାପାକୁ କଣ ଶିଖେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ନା କିଛି ତତ୍ପର, ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଭାବିବେ ବୋଧେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ବା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତତ୍ପର ଅଛି, କାରଣ ହୁଏତ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ କିଛି କରୁନି ବା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି କରୁନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଧରା ପଡିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ, ଆମେ କହୁନୁ, ତାଙ୍କ ମା ବାପା କାଲି ଯାହା ବାଇଟ୍ ଦଉଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାରର ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଜେରା ହଉଛି, ଏତେ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କାହିଁକି କାହାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓମର ଭୁଲ ଅଛି କି ଆର ଭୁଲ ଅଛି ତାର ଭୁଲ ଅଛି, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି କଷ୍ଟଡି ଭିତରୁ ଆଣିକି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ ହିଂସା ତ 2 ପ୍ରକାର ରହେ। ଗୋଟେ ହିଂସା ହଉଛି ସରକାର ପ୍ରେରିତ ହିଂସା। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡିଶାରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରେରିତ ହିଂସା ହଉଥିଲା। ଅମ୍ବାଭରା ଥାନା ପଡିବା ଘଟଣା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ଗଙ୍ଗୱାର ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଡିକୁ ଢେଲା ପଥର ମାରିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନରେ ହିଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 2 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ମାରପିଟ ଘଟଣା ଅନେକ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଘଟଣା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘଟୁନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 1-2ଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ପୁଲିସକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛି, ପୁଲିସ ବିଭାଗ ସଚେତନ ଅଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଯୋଉଟା କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘଟୁଛି, ଚାରିଆଡେ ପୁଲିସ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି।
এবং ଯୋଉ ଜାଗାରେ পুলিশ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅବହେଳା ଯଦି କରୁଥିବେ পুলিশ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ଏବଂ ପୁଲିଶ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଦୃଢ ଆକ୍ସନ ନେବେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାରର ଯଦି ନଜରରେ ଆସିବ ସେଭଳି ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଅଧିକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପୁଲିଶ ଅଧିକାରୀ ଯେଡେ ବଡ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ନେବେ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର କାହାକୁ ବି ଛଡା ଯିବନି। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ହିଂସା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ କାହାକୁ ବି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଛାଡିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନିଜର ପାୱାରକୁ ମିସୟୁଜ କରିଛି ଆଉ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜୁଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର ନ୍ୟାୟ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ ତାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ସରକାର କେତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା NHRC କେତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, 2 ଦିନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ତା ପରଦିନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଧୀରେନ୍ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଉମେଶ, ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା।